कांग्रेस पार्टी नूं छड्ड के अज श्रोमणी अकाली दल में शामिल हो रहे हैं। मैं समझदा कि श्रोमणी अकाली दल में जिहड़े अज परिवार वड्डी गिनती में शामिल हो रहे हैं, उहदे च वाइस प्रधान डिस्ट्रिक्ट SC मोर्चा गुरदासपुर के साबका सरपंच दोदवान सत्कारयोग बीबी बेबी भगत जी, भगवान दास जी जिहड़े मैंबर एग्जैक्टिव भी रहे हैं, और इस तरह नंगली पिंड तो मनदीप सिंह, परमजीत सिंह, रंजीत सिंह, बलदेव सिंह, बलविंदर सिंह, मनजीत कौर, रंजीत कौर, बलजीत कौर, राजविंदर कौर, गुरमुख सिंह, सरनैल सिंह, ये सारी लगभग कोई कांग्रेस या आम आदमी पार्टी नूं छड्ड के श्रोमणी अकाली दल में शामिल हो रहे हैं। मैं दिल दीआं गहराइयां चों इन्हां नूं जी आइआं नूं कहना, इन्हां नूं धन्नवाद करदा। और ये ज्वाइनिंग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अज तो कुछ समय पहला तरसिके और बाकी ब्लॉक समति दीआं चोणां होईआं सन, और उस वेले भी कांग्रेस ने आपदी जोर अजमाई नाल एक चेयरमैन तरसिका आपदी बनाई सी, और जिहड़े ये ज्वाइन कीते है सत्कारयोग बीबी जी परमजीत कौर जी, PPCC दे जिहड़े एक्टिंग प्रधान ने डैनी जी, उन्हां दे हलके नाल संबंधित है, उन्हां दे चेयरपर्सन ने। और जदों PPCC दे प्रधान कोई नव नियुक्त होया होवे, हुक्मरान दी सरकार होवे, और उन्हां दे हलके नाल संबंधित चेयरपर्सन उन्हां नूं इलैक्शन तो 5-6 महीने पहला छड्ड देवे, इस तो बड़ा साफ संकेत है कि आने वाले हालात कांग्रेस पार्टी लई किहे जे बनणगे। और मैं एक गल दी तां ये बीबी जी उन्हां नूं वधाई दिंदा कि इन्हां ने तां आपदा फैसला असूलन कर लिया, मगर बड़े हैरानगी की गल है कि जिहड़े कुछ वजीर ने 4 ये जे पंजाब सरकार च मैं कह सकदा लफ्ज वरतने तो नहीं चाहिए, मगर झटकी भाषा च जे कह दियां अहुदे दी भुख ते गल पुछ लियो करनाल गया नूं किन्ना समा हो गया, थोड़ा हैलीकाप्टर तो लत्तदा नहीं करनाल, थोड़ा हैलीकाप्टर तो हरियाणे के किसी सूबे च पिछले लंबे समय तो नहीं लथ्या। और जे किसान थोड़े हक च ने फिर उस तरीके नाल किसानां नूं कुट्टण दी लोड़ नहीं पैनी सी। और मैं अज दुष्यंत चौटाला जी नूं भी पुछदा है कि तुसी कहा कि SDM ते एक्शन होना चाहिए, जिन्हें वो ऑर्डर किए कि सिर फोड़ते जान किसानां दे, ते अज तक एक्शन क्यों नहीं होया? लिप सर्विस नहीं चलूगी, एक्शन इज नीडेड। बराबर टक्कर लवांगे आपां, हाँ जी, दिता गया कि बराबर किसानां नाल टक्कर लवांगे। चलो गरेवाल साहब दी तां गरेवाल साहब ही दस सकते हैं। कल हरजीत गरेवाल ने महिला पत्रकार आई कंडेम दैट टोटली जी। मैं समझदा कि एडे सीनियर और उम्र च भी बुजुर्ग ने, किसी भी धी भैन बारे जिस तरीके की शब्दावली उन्होंने वरती है, उन्होंने माफ़ी मंगनी चाहिए, और ये गलत है जी, मैं उसनूं ठीक नहीं समझदा। सर आम आदमी पार्टी ने ये इल्जाम लगाया कि जिहड़ी कानून व्यवस्था की तुसीं भी गल कीती कि पंजाब देखो आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस की बी टीम है। इल्जाम लाउण तो पहला उन्होंने ये पुछो कि थोड़े 7 MLA गए किधर ने, और कईयां नूं तुसीं भेज के वापस भी ले आए हो। थोड़ा जिहड़ा कांग्रेस नाल रोमांस है वो तो मुक नहीं रहा, इसलिए तुसीं ते कांग्रेस रल के खेडदे हो। मैनूं तां हैरानगी होई, आ सैशन सी, मैं वोटां दी मंग कीती ते आप आदमी पार्टी चुप करके बैठी रही क्योंकि उन्होंने कांग्रेस की मदद करनी सी। और उसे गवर्नर साहब नाल लीडर ऑफ ऑपोजिशन स्टेज शेयर कर रहे हैं जिहड़े बिल रोकी बैठे हैं। क्यों नहीं सवाल रखे लोगों के? जे एक दिन का सैशन है, तुसीं 400 साला प्रकाश पुरब की गल 100 बारी करो, मगर नाल ही आपदा किसानी ते जिहड़े अंदोलन च बैठे है वो भी तो हक सच की लड़ाई लड़ रहे, वो भी गुरु के दसे हुए रस्ते ते पैरा दे रहे शांतमई तरीके नाल, ते 600 तो वध शहादत दे गए हैं। ते जे गल ही गुरु साहब की हो रही है तो फिर उस किसान की भी गल होनी चाहिए जिसनों खेती नूं सब तो उत्तम धंधा गुरु साहब ने दस्सिया, समत बख्शी है। सर सर चडूनी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਚਡੂਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ यूपी ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿਓ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ यूपी ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ? देखो देश के किसान कितने भी इकट्ठे हो के सब नूं शिकस्त दे देण,
ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਔਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇਨਪੁਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧੇ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਵਧੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਅੱਜ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਵੈਟ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਗਏ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਦਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬੜਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਦਿਆ, ਕੁਝ ਕਰਾ ਦਿਆ, ਆਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਢੀਠਪੁਣਾ ਨਾ ਵਿਖਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਫ ਯੂ ਲਾਸਟ ਫੇਥ ਇਨ ਯੋਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 3 ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਠੋਕੋਤਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਣੀ ਪਈ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਦਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਠੋਕੋਤਾਲੀ ਨਾਲ ਵਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਪਤਾਨ ਨਾਲ ਵਸਣਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਦੇ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ? ਔਰ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਬੜੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਝੰਡਿਆਂ ਥੱਲੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਆ, ਆਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੀਡ ਟੂ ਕਮ ਟੂਗੇਦਰ। ਔਰ ਉਹੀ ਸਬੂਤ ਜੋ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉਸ ਨਾਰੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਦੈਟ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਲਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਲਈ ਹਾਲੇ ਆਪਦੇ ਰੋਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਅੰਸ਼ਰ ਇਹ 'ਚ ਬੜੇ ਆ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆਪਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 9-10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਲੜਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਮਗਰ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਜਦ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿਟਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਸਿਟਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 3 ਵਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਵਿਦ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਦਲੀਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਗਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਿੰਤਿਤ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਜੀ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਜੀ ਗ੍ਰਨੇਡ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਟਿਫਨ ਬਾਕਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਡਰੋਨਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਪੀਪਲ ਵੀ ਆਲ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਆਲ ਦਿਸ, ਔਰ ਤਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੀਡ ਟੂ ਕਮ ਟੂਗੇਦਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਕੱਲ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ 'ਚ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਦ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਛਤਰੀ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਕੱਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੰਡੀ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਪੀਪੀਏ ਦਾ ਇਹਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਪੀਪੀਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ, 4 ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੀਐਮ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਢੀਠਾ ਵਾਂਗੂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਟਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਤਾ ਜਾਵੇ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੇ, ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੇ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਸਰ, ਅੱਜ ਬੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਕੱਲ ਟੀਚਰ ਡੇ ਤੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਅਸਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਤਾਂ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਆਫਟਰ 8 PM। ਸਰ, 7 ਤਰੀਕ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਟਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਕਰਟਨਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਰਲ ਮਿਲ ਵੀ ਗੇਮ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਿਰਫ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਕੌਣ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਭਾਜਪਾ ਦਾ,
ਔਰ ਸਾਬਕਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੰਗ ਦਾ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪ 'ਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜਮੋਲਾ ਉਜਮੋਲਾ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਜਮੋਲਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਲੇ ਜਾਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰ 7 ਤਰੀਕ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਪੀੜ। ਸਰ 7 ਤਰੀਕ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਪਿਆ ਵਾ, ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾੜੀ ਵੱਲੋਂ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਜੀ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ ਭਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਣਾ ਕੁਛ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। 5-5 ਸਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇਣਗੇ ਹੁਣ, ਭਾਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਛੇੜਛਾੜ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਜੋ ਇਹ ਜੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਚੱਕ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਨ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਸਟੋਰ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਖੂਨ ਦੇ ਧੱਬੇ ਪਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਲੁੱਕ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਾਉਣੀਆਂ, ਲਾਈਟ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਬੜਾ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 50 ਤੋਂ 55, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰਾ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਵੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਹੀ ਸੀ ਵੋਟਰ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪ ਦਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 90 ਤੋਂ 100 ਸੀਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ। ਆ ਮੈਂ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਲਈ ਰੱਖ ਲਿਓ। 2017 ਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, 11 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਆਈਆਂ 77, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ 97 ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ 20 ਆਪ ਨੂੰ। ਐਤਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ 50 ਤੋਂ 55, ਤੇ ਜਦੋਂ 97 ਦਿੱਤੀਆਂ 20 ਆਈਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ 50 ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 1 ਆਊਗੀ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਿਆਣਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2017 ਦਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਆ ਭਰ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, 34 ਤੋਂ 38 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ, 11 ਸੀਟਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ 18 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 43 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਈਆਂ 15 ਸੀਟਾਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ TRS ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 42 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਈਆਂ 88। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ TDP ਨੂੰ। ਇਹ 'ਚ ਕਈ ਸਰਵੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ ਗਲਤੀ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਚਲੋ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵਾਧਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕੰਮ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਭ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ